God spoke to Moses. परमेश्वर ने मूसा नाल गल कीती। Why are you crying to me? तू क्यों रो रहे है? What do you have in your तेरे हाथ hand? विच की है? What did you pick up from my presence? तू मेरी हजूरी विच की चुक्या सी? Touch that rod. उस लाठी नु अगे कर। When Moses took that rod, जब मूसा ने उस लाठी नु बढ़ाया, when he stretched that rod, जब उस लाठी नु उसने आगे बढ़ाया, the Red Sea opened before them. समुद्र उन्हां दे आगे खुल गया। God was telling, परमेश्वर कह रहा as सी, Moses, your rod is in your hand, you are in my control. मूसा नु प्रभु ने कहा जिस तरह लाठी तेरे हाथ विच है, उस तरह तू आज तो मेरे हाथ विच है। When he takes us in his hand, we come under the control of the Almighty God. प्रभु सानू अपने हाथां विच लेंदा है, ਅਸੀਂ परमेश्वर दी सामर्थ दे अधीन चलना शुरू करदे हां। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। God should take us in his hand. परमेश्वर सानू अपने हाथां विच लेना चाहिदा है। Samson was tied with the rope by the Philistines. फिलिस्तिया ने समसून नु रस्सियां दे नाल बंध दिता। He could not do anything. वो कुछ नहीं कर पाया। His hand was tied with the rope. ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। The Bible says, ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, the Spirit of God came upon him and the Spirit of God tore the rope from his hand. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਮਸੂਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਰੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। When he was bound, he could not see anything. ਜਦ ਉਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ But ਸੀ। the anointing of the Spirit of God came and broke the rope. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। The Bible says, ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, then he saw a jawbone of a donkey. ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਗਧੇ ਦੇ ਜਬੜੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ। When you are bound, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹੋ, you cannot see the weapon that God has kept for you. ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਕਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। When you are bound ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹੋ, with some kind of sin, ਜਦ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹੋ, some kind of bad habits, ਬੁਰੀ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹੋ, some kind of demonic influences, ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹੋ, you cannot see the provision of God. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਔਰ ਧਨ ਦੌਲਤ When the anointing ਰੱਖੀ ਉਹ ਕਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। when the anointing of God comes upon you, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ you will see the weapon of God that God has kept for you. ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। The Spirit of God will set you free. ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। The Bible says anointing that destroys the yoke. ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। When the Spirit of God came upon him, ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਇਆ, he was set free. ਸਮਸੂਨ ਆਪਣੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। He saw a weapon there. ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। It was not a big weapon. ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। It was just a jawbone of a ਉਹ donkey. ਗਧੇ ਦੇ ਜਬੜੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸੀ ਸਿਰਫ। He took the jawbone of a donkey. ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਉਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। When he took it in his ਜਦ hand, ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, with the jawbone of a donkey, the Bible says he killed 1,000 Philistines. ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਗਧੇ ਦੀ ਜਬੜੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲ 1000 ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। That's what will happen. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। Anything that is backed by the hand of God, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, supernatural things will happen. ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। If you draw the rod, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲਾਠੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟੋਗੇ, become a serpent. ਸੱਪ ਬਣੇਗੀ। If you take the rod, ਲਾਠੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋਗੇ, the biggest miracle is rod becoming the snake, becoming the stick again. ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸੱਪ ਫੇਰ ਲਾਠੀ ਬਣ ਗਿਆ। You talk about throwing it and becoming a snake, but the snake again becoming a rod. That is more greater miracle. ਇੱਕ ਲਾਠੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ, ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਪ ਲਾਠੀ ਬਣ ਗਿਆ। These days you stretch a stick, even dogs will not move. But when he stretched forth his rod, the Red Sea moved. ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਵਿਖਾਓ, ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਜਦ ਅੱਗੇ ਲਾਠੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ। Because the hand of God is backing them up. ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। 9 feet Goliath 9 ਫੁੱਟ ਦਾ ਗੋਲੀਅਤ with a small stone. ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ Guma se mara isko. ਉਹਨੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। All through a stone, the giant fell down. ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੈਤ ਗੋਲੀਅਤ ਕਿਵੇਂ ਗਿਰ ਗਿਆ? The hand of God was there on that stone. ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੱਥ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ, Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। You see, Pastor Guru Charan and Pastor Francis, the ministry is growing wonderfully, fruit and so many wonderful things. Why? Because something is backing them up. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਸਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਸਟਰ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਗਿਲ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। You see, Uncle Emerson at this age, ਅੰਕਲ ਇਮਰਸਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, so many leaders and pastors. ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਸਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। What is so special about them? ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ? Kuch nahi. ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, Kuch nahi. ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। They are just zero. ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਨੇ। But when the hand of comes upon them, they become hero. ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੱਥ ਜਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਹੀਰੋ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ, Hallelujah.
ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, We are nothing. ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। But when the hand of God comes upon us, ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, we become something supernatural. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। The Bible says ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, Saul was going behind the donkey, ਜੋ ਸਾਊਲ ਸੀ ਉਹ ਗਧਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। not even behind the sheep, ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, not even behind the cow. ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, He was going behind the donkey. ਸਾਊਲ ਗਧਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਧੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। When the prophet of God came and anointed Saul, ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਸ਼ਮੂਏਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ, the Bible says ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ he ਲਿਖਿਆ became a different man. ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। A man who's going behind the donkey, when the Spirit of God came upon him, he became a different man. ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਊਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਧਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਉਹਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਵੱਖ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। My brother, my sister, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, whoever you are, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, I don't want to say, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ फिर भी मैं बोल देंगे. ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੋਲ ਦੇਣਾ। You may be going behind somebody, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, but when the anointing of God comes upon ਪਰ you, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ, you shall become a different ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ person. ਵੱਖ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। You shall become a different ਤੁਸੀਂ person. ਵੱਖ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। The same person who looked at you at down, they will honor you. ਉਹੀ ਲੋਕ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੀਚਾ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਵੇਖਣਗੇ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ, Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Today, allow yourself, surrender into the hands of the nail-pierced hand of Jesus. ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਿਲੋਛੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿਓ। The second thing, quickly, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਛੇਤੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। the Bible says ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ he looked up to heaven. ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਯਿਸੂ The ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ, disciples, ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ, they were looking to the remote place. ਉਹ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਲਿਪਸ, He was looking to the money. ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। Lord, 8 months of salary also is not enough to feed these people. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। The Bible says Jesus already had in his mind to perform miracle, but just to test to Philip, he was telling, do something, give them something. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। Immediately Philip took his mobile. ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿੱਤਾ, ਟਕ 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 8 months of salary, Lord, is ਉਹ not ਕਹਿੰਦਾ enough. ਪ੍ਰਭੂ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। Today, many people, rather believing in Jesus, they'll take the mobile. ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। It's good, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, but the miracle worker is standing there. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਹੈ। But he took the mobile and started telling 8 months of salary is not enough. ਉਹ ਫਿਲਿਪਸ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ। Andrew comes and says, Lord, sirf 5 loaves and 2 fish, send them away. ਅੰਦਰਿਆਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਰੋਟੀ 2 ਮਛਲੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। What I'm trying to say, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, they were comparing 20,000 people to the little what they have. ਉਹ 20,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। Lord, little substance I have. ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ। Lord, little salary I have. ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। Can't do anything. ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। They were comparing to the natural environment. ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। They were looking to the problem. ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। But Jesus, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ he never compared the 20,000 people with the salary or with the people. He compared to the heaven. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹ 20,000 ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਸ ਉਜਾੜ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ 20,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਹੈ। Amen. ਆਮੀਨ। Anything you compare of this world, of this earth, it will not satisfy your need. ਕੁਛ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। Look to heaven. ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ, Jesus, though he was on this earth, he was always having connected to heaven. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਦਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। He was talking more about heaven. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। Today, change your thinking. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਦਈਏ। Today, afternoon, Pastor Francis and myself, we were talking. He was talking about some places where he went and preached how people, like an animal, always looking down, down, down. ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। Only when they take to kill
when the hanging on going, then only to look up to heaven and say, oh, the heaven is so big. ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਢਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈ ਅਸਮਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ Others always looking down. ਉਹ ਸਾਰਾ ਥੱਲੇ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ The disciples, though they were with Jesus Christ, they did not think supernaturally. They were looking to the natural. ਉਹ ਚੇਲੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸਮਾਨੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ When you compare your need to the natural, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਦਦ with ਵਾਸਤੇ your salary, ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ with your job, ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ with your bank balance, ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ still the need will be more. ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ But ਸਕਦੀਆਂ when you compare to ਪਰ heaven, ਜਦ ਸਵਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ your ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ need will look ਦੇਖੋਗੇ very small. ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Learn this. ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਓ Learn this. ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਓ We are the people who are called believers. ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ That means you have to believe. ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ In my family, I need this. ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ Oh, it will cost 10 lakhs. 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗੂ How it will happen? ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ Take loan. ਲੋਨ ਲੈ ਲਓ ਜੀ Oh, I want to buy a car. ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ I don't have money. ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ थोड़ा पुराना कर लेंगे. ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਕੰਡ ਹੈਂਡ ਕਾਰ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣੀ I want to ਹੈ have a nice house. ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ Don't have. ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ Take a small rented house. ਚਲੋ ਜੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਘਰ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ क्यों, brothers? ਕਿਉਂ ਭਾਈ Because you compare with your salary. ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ You compare with your job. ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ You compare with other people. ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ When you compare to heaven, ਜਦ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇਗਾ God has one nature ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ by default. ਡਿਫਾਲਟ ਦੇ ਨਾਲ Whatever happens, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ He'll always give you the best. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੇਵੇਗਾ He always gives the best. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੇਵੇਗਾ He doesn't have anything to give little. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ He always gives the best. ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦਾ If He wants to give you, He will give your own house. If ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ He wants to give you a car, He'll give you a new ਜਦ car. ਕਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਦੇਵੇਗਾ If He wants to give you a church building land, He'll give you a good land. ਤੇ If ਜਦ ਚਰਚ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੇਗਾ He wants to give a ministry, He'll give you a good ministry. ਜਦ ਇੱਕ ਸੇਵਕਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇਵੇਗਾ If He wants to make you a good man of God, He will make them a good man of God. ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸੇਵਕ ਬਣਾਏਗਾ Because Bible says He gives only good things. ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ He ਦਿੰਦਾ says, you even fathers, you know to give good gifts. How much more the heavenly Father will give? ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ कभी थोड़ा lift your head and थोड़ा ऊपर देख लो. ਕਦੀ ਥੋੜਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜੀ Amen. ਆਮੀਨ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Always don't be lost only in Bhavanigarh. थोड़ा ऊपर भी थोड़ा देख लो. ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜੀ For your good. ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ For your benefit. ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ For your miracle. ਤੁਹਾਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਵਾਸਤੇ For your blessing. ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਸਤੇ If you don't look up, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ like these disciples, you'll only be complaining. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋਗੇ It's getting late. ਉਹ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ It's a ਹੈ remote place. ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ 8 months of salary is not enough. 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ Only 5 loaves and 2 fish. 5 ਰੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ We'll only murmur and complain. ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰੋਗੇ ਬੁੜਬੜਾਓਗੇ ਜੀ Whatever may happen. ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ My dream is big. ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ My project is big. ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਵੱਡੀ ਹੈ I want to have like this. ਮੈਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ I will look to God. ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ My father is a rich father. ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਪਿਤਾ ਹੈ I will not look to my pocket. I will look to my heavenly daddy's pocket. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ Amen. ਆਮੀਨ आपका हस्बैंड का पॉकेट मत देखना, खुदा का पॉकेट देख लो. ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜੇਬ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ Amen. ਆਮੀਨ God will give you the best. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੇਵੇਗਾ He looked up to heaven. ਉਸਨੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ Always look to heaven. ਸਦਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ David said, ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ as a servant looks up to the hands of the master, like that my eyes always look up to you, Lord. ਤੇ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ Where does my help come from? My help comes from the maker of heaven and earth. ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ I tell you in the name of Jesus. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ Blessed is the church. ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ Blessed is the family. ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ Blessed is the man of God ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਕ who walk under the open heaven.
जो खुले स्वर्ग दे नीचे चलदे ने When Jesus was on this earth, जद यीशु मसीह इस धरती दे ऊपर सी he always had an open heaven relationship, open heaven ministry. यीशु मसीह दी सेवकाई खुले आसमान दे नीचे सी They asked Paul Yangichu, the biggest church that time in the world, ਪਹਿਲਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਰਚ ਸੀ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੌਲ ਯੰਗੀ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ what is the secret of your church, biggest church in the world? ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰਾਜ ਕੀ ਭੇਤ ਹੈ He said, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ we have an open heaven in this Korea. ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਖੁੱਲਾ ਹੈ Anytime we preach, people get saved. ਜਦ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਲੋਕ ਬਚਦੇ ਨੇ You tell testimony, people get healed. ਗਵਾਹੀ ਦੱਸੋ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ We ਨੇ have an open heaven. ਪੂਰੇ ਅਸਮਾਨ ਖੁੱਲਾ ਹੈ I tell you in the name of Jesus, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ that ਦੇ God ਵਿੱਚ who can do in Korea, God can do in ਤੇ Bhavanigarh. ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ If God can do to Paul Yangichu, God can do to every pastor in this place. ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੌਲ ਯੰਗੀ ਚੋ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ Have an open heaven lifestyle. ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਚੁਣ ਲਓ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Third thing, ਤੀਸਰੀ he ਚੀਜ਼ looked up to heaven. ਉਸਨੇ ਉੱਪਰ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ He gave thanks to the 5 loaves and 2 fish. ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ 5 ਰੋਟੀਆਂ 2 ਮੱਛੀਆਂ ਵਾਸਤੇ The third thing, he gave thanks. ਤੀਸਰਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੱਤਾ The disciples were murmuring, ਚੇਲੇ ਬੁੜਬੁੜਾ ਰਹੇ ਸੀ this is very little. ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ We cannot do anything. ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ 8 months of salary is not 8 ਮਹੀਨੇ enough. ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ Send the crowd away. ਇਹਨਾਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ This is a remote ਇਹ place. ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਬਿਆਬਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ Jesus said, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ bring that to me. ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ Bring that to me. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ Lord, only 5 loaves and 2 ਪ੍ਰਭੂ fish. ਸਿਰਫ 5 ਰੋਟੀਆਂ 2 ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ कोई बात नहीं, मेरे साथ लेकर ਪ੍ਰਭੂ जाओ. ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ Took it in his hand. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ He looked up to heaven. ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ He gave thanks for the little. ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਥੋੜੇ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ I tell you in the name of Jesus, ਅੱਜ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ Jesus Christ gave thanks for what it was not enough. ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ It ਸੀ was not enough. ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ But when he gave thanks, ਜਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ it became more than enough. ਉਹ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ What was not enough, by his thanksgiving, it became more than enough. ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ What you have little, ਜੋ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ which is not enough, ਜੋ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ learn to give thanks. ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਲਓ ਧੰਨਵਾਦ Your ਕਰਨਾ। thanksgiving is the key to become more than enough in your family, in your church, in your ministry, in whatever life that you're going through. ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿਓਗੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖੋਗੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖ ਲਓ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ This is the key for your miracle. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ Don't keep complaining. ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ I don't have. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ That believer has. ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ That pastor ਉਸ has. ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਹੈਗਾ That ministry has. ਉਸ ਸੇਵਕਾਈ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ That ਹੈ family has. ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ I ਹੈਗਾ don't have anything. ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ Don't complain. ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ Stop murmuring and start magnifying. ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਛੱਡੋ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ Amen. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Don't complain. ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ Don't murmur. ਤੁਸੀਂ ਬੁੜਬੁੜਾਓ ਨਾ No, he has so much. ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ I have very little. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੈ But that man, when he had little, he was giving thanks to God. That's why it began to multiply. ਇਸ ਭਾਈ ਕੋਲ ਜਦ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ When you are little, if you are not able to give thanks, when you give more, how you will be able to give thanks? ਅੱਜ ਜਦ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿਓ ਜੇ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿਓਗੇ Shall I tell you one more thing? ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ Your thanksgiving will not be additional. Your thanksgiving will become a multiplication. ਜੋ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ Amen. ਆਮੀਨ 5 loaves will turn additional only 10 loaves. ਜੇ 5 ਰੋਟੀਆਂ 2 ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ 5 ਦੀ 10 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ But your thanksgiving, ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ your 5 loaves will turn to 20,000 people for blessing. ਤੁਹਾਡੇ 5 ਲੋਕ 20,000 ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ Amen. ਆਮੀਨ What do you want? ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ Don't grumble. ਬੁੜ ਬਣਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ Bible says God hears even the grumbling, murmuring. ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਚ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਬੁੜ ਬਣਾਉਣ ਕੁਰਕੁੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜੀ When Miriam murmured about his brother Moses, God heard the murmuring of Miriam, Bible says. ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਮਰੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁੜਬੜਾਇਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੁੜਬੜਾਹਟ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ
And you know the consequences she faced. ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ। Don't complain. ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। Don't murmur. ਬੁੜਬੜਾ ਕੁੜਕੜਾਓ ਨਾ ਜੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। Brother ji, I have nothing. ਭਾਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, I have only 5 loaves and 2 fish. ਸਿਰਫ ਥੋੜੀ ਜੀ 5 ਰੋਟੀਆਂ 2 ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ। Give thanks for that. ਧੰਨਵਾਦ ਦਿਓ ਥੋੜੇ ਵਾਸਤੇ। Brother, I have small ministry. ਭਾਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ ਜੀ, Give thanks. ਧੰਨਵਾਦ ਦਿਓ ਥੋੜੇ ਵਾਸਤੇ। I'm going to small villages. ਉਹ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜੀ। At least be thankful to God. You have opportunity to go there. ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿਓ। What you have little. ਜੋ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ। Brother, every month I get little salary. ਭਾਜੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। Bring that to Jesus. ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ। Be faithful in your tithes. ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦਿਓ। When you bring it to the hand of God, ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਓਗੇ, God will bless you. ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ। No, I will not give to this pastor. ਉਹ ਇਸ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ I will ਦੇਣਾ, not give to that pastor. ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। The 5 loaves and 2 fish, the young boy gave it to Andrew. ਉਹ ਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਨੇ 5 ਰੋਟੀਆਂ 2 ਮੱਛੀਆਂ ਅੰਦਰਿਆਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। Where it went? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? It went into the hands of Jesus. ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਜੀ। Everything that you give to any man of God, it's like you're giving into the hands of Jesus. ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। And Jesus said, bring that to me. ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, Whatever you have, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। bring that to Jesus. ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। Jesus says, give it to me. ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। मैं नहीं देंगे Jesus को. ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ। Jesus said, okay, you keep it. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਰੱਖ ਲੈ। He asked other person, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ give it to me. ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। When that person gives, ਜਦ ਉਸ ਭਾਈ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, God just blesses and multiplies and give it to that person. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ। Then you look at that person. ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। मैं 5 साल से ये कलीसिया चर्च में आ रहे, हम कुछ नहीं मिला, वो अभी आए 1 साल में कितना बढ़ गया। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣੇ ਆਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਸੇਵਕਾਈ ਵਿੱਚ। This believer came now only. ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣੇ I ਆਇਆ am here ਸੀਗਾ। from 5 years. ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। But that family got everything. ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। I never got. ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ। Why? ਕਿਉਂ? You are not given in the hand of God. ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। And you are not learned to give thanks to ਤੁਸੀਂ God. ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। Learn to give thanks. ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖ ਲਓ ਮੇਰੇ What ਭਾਈ। is little, ਜੋ ਥੋੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿਓ। give it to God. ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, God will bless you. ਪ੍ਰਭੂ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। The fourth thing, ਚੌਥੀ ਗੱਲ, Jesus took the 5 loaves and 2 fish, he gave thanks and he broke it. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 5 ਰੋਟੀਆਂ 2 ਮੱਛੀਆਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। Just now that bread came into the hand of God. ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਈ, But immediately Jesus, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। that bread surrendered into the hand of God. ਉਹ ਰੋਟੀ ਜਦ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, Lord, now only Lord, I have come to you, so soon you are breaking me. ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। Lord, now only one problem is sorry, again you are breaking me. ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਠੀਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਫੇਰ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। I will tell you one thing, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, your blessing is hidden in your breaking. ਤੁਹਾਡੇ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। He that refuses to be broken will be refused to be blessed. ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਟੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Every man of God will go through the period of breaking. ਹਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। Only thing, they come on the stage, they cover with dress and some smile and they cover all that. ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੜਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, But inside, ਅੰਦਰ crying, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, crushing, ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, breaking. ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। So much the man of God goes through in his life. ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। You will not know. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? You come and tell the problem to us. ਤੁਸੀਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। How can we tell our problem to you? ਉਹ ਦਾਸ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸੇ? We have to only cry to God. ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। God breaks us. ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, Breaks us. ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, Crushing. ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਚਲਦਾ ਹੈ। The more the breaking, the more the blessing. ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਾ। Anything that comes quickly, it will go away quickly. ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਛੇਤੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Saul received the throne very easily. ਸਾਊਲ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। जल्दी भी चले गए. ਛੇਤੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। David,
दाऊद ਨੂੰ went through crushing ਬਹੁਤ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ from his own family, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, his own brother, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, from his own leader. ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। God was crushing. ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। Then he got a throne ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਨ ਮਿਲਿਆ forever. ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ, Forever. ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। The New Testament starts like this. ਨਏ ਨਿਯਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Jesus said, I'm a son of David. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। Before David, there was Abraham. ਦਾਊਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਸੀ। Still, ਫਿਰ ਵੀ chapter 1 and verse 1, he said, I am a son of David. ਔਰ ਮਤੀ 1:1 ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। The throne of David. ਦਾਊਦ ਦਾ ਸਿਆਸਨ। Anything that comes easily, I write and give you, it will go away easily. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਏਗੀ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ। You have to go through. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਕੁਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। Because ਕਿਉਂਕਿ it's easy to handle adversity, but it's not easy to handle prosperity. ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। Amen. ਸਮਝ ਆਇਆ? When you are in trouble, It's very wonderful. it is very easy to handle adversity, but it's not easy to handle prosperity. ਜਦ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Brother, कैसा बोल रहे brother? ਭਾਜੀ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਜੀ? When you are in trouble, ਜਦ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚੋਂ, when you are in difficulty, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਚੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚੋਂ, you are coming for all the fasting prayer. ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਚਾਹੋਗੇ। When you need a miracle of your marriage, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਚਮਤਕਾਰ you are ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, always coming to pastor. ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲੋਂ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ After marriage, ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ you want a child. ਇੱਕ ਸੰਤਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, You are ਬੱਚਾ praying for a ਚਾਹੀਦਾ। child. ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, Pastor prays. ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੋ, Then you got a child. ਫਿਰ ਸੰਤਾਨ ਮਿਲ ਗਈ, Then God started blessing you. ਪ੍ਰਭੂ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। You asked for a car. ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾਰ ਦਿਓ, God gave you car. ਪ੍ਰਭੂ ਗੱਡੀ ਦੇ You asked a ਦਿੰਦਾ, house. ਪ੍ਰਭੂ ਘਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, God gave you house. ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। Then ਹੁਣ slowly they're irregular in the church service. ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। Pastor, क्या बेटा क्या क्यों नहीं आया ਪਾਸਟਰ चर्च? ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਚਰਚ? नहीं, मेरा बच्ची को लूज मोशन हो गया, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੂਜ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, जिसको बीमार हो गया. ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਈ। अरे because you prayed, you came to church. God gave you. No, you don't want to come to church. ਉਹ ਜਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇਤੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ। Pastor will announce we have 10 days, 21 days fasting prayer. ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਉਪਵਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ। You are coming regularly. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, Now what happened? ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? I have an appointment. I have a big business. ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। I have an appointment. ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। I have business to deal. ਉਹ ਕੁਝ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਨੀ Therefore ਹੈ। I can't come. ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗਾ ਜੀ। Because he came for prayer, God blessed you. ਉਹ ਭਾਈ ਜਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਿੱਤਾ। What I'm trying to say, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, when the blessing comes more, we stop praying. ਜਦ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। When blessing was not there, when God was crushing you, that time fasting prayer, kneeling down, doing everything. ਜਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੋਜਦਾ ਸੀ। That's why I say, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹੀ ਨਾ, it's easy to handle adversity, but not easy to handle prosperity. ਹਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ये सब गुस्सा में देखने के आपको ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀ? ਨਾਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਤਾਲੀ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਸਤੇ। we are human beings. ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। When we get blessings, we neglect God. ਜਦ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। There are so many examples in the Bible. ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। So we are not something different. We also follow the same thing. ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ। But a person who's crushed by God, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੁਚਲਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, then ਫਿਰ whatever God blesses him, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, I know ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, my trust is in God. ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਹੈ। Abraham told, ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, when King Abimelech said, I'll give you everything, I'll give you gold, riches, everything. ਅਬੀਮੇਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਗਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, He said, no, ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, I will not even take a lace from you. ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਤਸਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ। Because when God blesses, you will tell that you did everything. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।
I am there to lift my hand before God. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾਂਗਾ, He will give me. ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। When God gave him, ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ and God said, kill Isaac. ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਾਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, He said, okay. ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। He took him. ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿੱਤਾ, He knew it. ਉਹਨੇ ਜਾਣਿਆ When my wife's womb was dead, ਜਦ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, if God can resurrect a baby in her womb, even this dead child, God can rise. I know, I can trust my ਤੇ God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੰਤਾਨ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। Job said, even if I'm slain, I'm killed, I know my Redeemer lives, not in others' eyes, my eyes I will see my Redeemer. ਹਾਂ, ਤੇ ਅਯੂਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ। Amen. ਆਮੀਨ, Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। I have seen some of the greatest men of God ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ who ਦਾਸਾਂ have ਨੂੰ gone through brokenness. ਜੋ ਇੱਕ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ Their life, their family, their ministry shining for years and years and years. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਚਮਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਚਮਕਦੇ ਨੇ। I have also seen some men of God who are not gone through the process of breaking. ਮੈਂ ਐਸੇ ਵੀ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਜਾਂ ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ। Average level, shallow. ਉਹ ਖਾਲੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। For me, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ I consider ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ your blessing is hidden in the breaking. ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਟੁੱਟੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। The bread came into the hands of Jesus. ਜਦ ਰੋਟੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਈ, How did the grain come? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਟਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? They cut from the field. ਉਹ ਕਣਕ ਨੂੰ ਉਹ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਦੇ ਨੇ They removed all the layers from the top. ਤੇ ਉਸ ਕਣਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਂਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। They put in the machine. ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ Crushing. ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀਸਦੇ ਨੇ, Crushing. ਉਹਨੂੰ ਪੀਸਦੇ ਨੇ, Again they take it out. ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, Put in another machine. ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ It ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, becomes the powder. ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਟਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, It becomes flour. ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਆਟਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। Again process of crushing. ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, It goes into the process in the fire. ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, Again crushing. ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੀਸਦੇ ਨੇ। After when it goes to the fire, then a beautiful fresh bread comes to us. ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਆਟਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਕਦੀ ਹੈ, ਆਟਾ ਸਿੱਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਸੋਹਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। Then it comes to the hand of God. ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। Lord Jesus, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, I went through so much process of breaking. ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਤੋੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ, I went in the mission. ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ I went ਪਾਇਆ, in the crushing. ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ I ਜੀ, went in the grinding. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੀਸਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, I went through the fire. ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, Now I came up. ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਮੈਂ, Again you're breaking me, Lord. ਫਿਰ ਤੂੰ ਤੋੜਨ ਲੱਗਿਆ। The Lord said, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, if I break you, ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੋੜਾਂਗਾ it is for your blessing. ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰਕਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Brother, what will happen if God breaks me? ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ? What will happen ਕੀ ਹੋਏਗਾ if God breaks me? ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ? If I allow myself to be broken, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ ਹਾਂ, what will happen? ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? Very simple. ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ? As this bread went and reached 20,000 people are hungry like that, God will take you and bless 20,000 people in your village who are spiritually hungry. ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟੋਗੇ ਔਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 5 ਰੋਟੀ 2 ਮਛਲੀ ਜਦ ਟੁੱਟੀ ਤਾਂ 20,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੁੱਖੇ ਔਰ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। Amen. ਆਮੀਨ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। It has been attested by God in heaven. ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ। Only the broken vessels will be used in the end time revival of God. ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬਰਤਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। You want to be used by God. ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ You ਹੋ? want to reach people. ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? Actually hungry. ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Give yourself in the hand of God. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ। Give yourself in the hand of God. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ। God will use you. ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। God will use you. ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। You don't need to do anything. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ You ਨਹੀਂ। don't need to have your own strategy. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾ ਬਣਾਓ। Give yourself in the hands of God. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। When God begins to break you, ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, you will be a blessing. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। And finally, ਆਖਿਰ ਚੀਜ਼, when he broke it, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜੋਗੇ, then he gave it in the hands of the disciples. ਤਦ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਤੋੜ ਕੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। The fifth thing ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ, he gave to the disciples. ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। Only after breaking,
जब तुसी तोड़े जाने हो He gave it to the disciples. ਉਹ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰੋਟੀ And the disciples took it ਔਰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿੱਤੀ and they gave it to the people. ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ I tell you, only when we are broken, we will be a blessing to the people. ਜਦ ਅਸੀਂ ਤੋੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਕਤ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ Peter took it in his hand. ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ Jesus said, go and give it to the crowd. ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇ He took it in his hand. ਪਤਰਸ ਨੇ ਲੈ ਲਈ He was going to the crowd. ਉਹ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ He stood between the hungry receiving people and miracle Jesus. ਉਹ ਪਤਰਸ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ He is with the loaves and fish in his basket. ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮੱਛੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ He stuck between Jesus and the crowd. ਉਹ ਭੀੜ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ He's looking at Jesus. ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ क्या करना खुदा इसको थोड़ा है. ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ Jesus थोड़ा smiled. ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਥੋੜਾ ਹੱਸੇ Peter, ਪਤਰਸ I told you to give it. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਰਸ ਦੇ ਦੇ That's so many of us today. ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ What promise God has given to in your hand, please don't drop it and be stuck in one place. Stretch forth. Then you will see the promise of God fulfilled in your life. ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨਾ ਰਹੋ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ Amen. ਆਮੀਨ When you are praying, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ when ਕਰਦੇ you ਹੋ are reading, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ when you come to church, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ when you listen to your ਜਦ pastor, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ God has spoken to you. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ God has given you a promise. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ You are ਹੈ having a promise ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ between Jesus and between your destiny. ਯੀਸ਼ੂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ And you are stuck between. ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ You doubt ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ how it will happen. ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ How it will happen. ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ I ਹੋਏਗਾ have very little. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ How it will happen. ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ The need is so much. ਇਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ My ਹੈ salary is so little. ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਹੈ I am not educated. ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ I do not study. ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ I didn't speak English. ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ How can I go all over the world? ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗਾ I don't know to read English. ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ I ਆਉਂਦੀ cannot speak in English. ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ How can I go outside? ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗਾ Will God do it? ਕਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰੇਗਾ How it is possible? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ God ਹੈ spoke to me through a prophet. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ God spoke to me Sunday through my pastor. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ It looks ਕੀਤੀ good, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ but I'm stuck. ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਫਸੇ ਹੋਇਆ How it will happen? ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ Jesus said, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ you will feed all these people. ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਏਗਾ 20,000 people. 20,000 ਲੋਕ No bakery around. ਕੋਈ ਬੇਕਰੀ ਨਹੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ No hotel around. ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ Nothing is there. ਕੁਝ ਨਹੀਂ From ਆਸ-ਪਾਸ where can I get the loaves of bread for 20,000? 20,000 ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ Bakery नहीं है. ਬੇਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ Hotel नहीं है. ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ Cook नहीं है. ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੰਗਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ आटा भी नहीं है. ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ What to do? ਕੀ ਕਰੀਏ From where the bread will come? ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ ਰੋਟੀ Can anybody tell? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ From where it came? ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ I don't know. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ I don't know. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ That is supernatural. ਇਹ ਹੈ ਚਮਤਕਾਰ For 20,000 people, 20,000 ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਰੋਟੀ plus basket full left. ਤੇ ਉਹ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 12 ਟੋਕਰੇ ਬਚ ਗਏ Can anybody tell from where it ਕੋਈ came? ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਮੱਛੀ I know one thing. God who rained manna from heaven, same way this also would have come from heaven. और मैं इन्ना जानता जिस परमेश्वर ने स्वर्ग तो मन्ना फसाया उसने ही रोटियां और मच्छियां नु इन्हें लोकां नु खिलाया Hallelujah. हालेलुया From where it comes, how it comes, you don't need to bang your head. कित्थों आएगा किद्दां आएगा अपना सिर थानू भन्नन दी लोड़ नहीं ओ जरूर आएगा If God can feed 20 lakhs people in wilderness, God can feed you. If God can bring water from the rock for 20,000 people, He can give you everything. ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਟਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਸਕਦਾ ਜੇ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ In my mind, it doesn't go. ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ For 20 lakhs people, 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ morning, ਸਵੇਰੇ afternoon, ਦੁਪਹਿਰੇ night. ਰਾਤ How? ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਨੇ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ Tons and tons and tons and tons and tons and tons and tons of water and food. From where? ਕਿੰਨੇ ਟਨ ਰੋਟੀ ਕਿੰਨੇ ਟਨ ਪਾਣੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ How God fed? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖਿਲਾਤਾ Dimag kharab ho gaya. ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋਚ can't ਸੋਚ ਕੇ think. ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ That is supernatural. ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ The God
you believe it or not, the God whom we worship is a supernatural God. विश्वास करो ਅਸੀਂ जिस परमेश्वर ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Disciples took it. ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ Another 5-10 minutes will finish it. 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ I am finished. ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ They took it. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ They went and gave it. ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ The method of giving was different. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਵੱਖ ਸੀ All the disciples took it. ਸਾਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿੱਤੀ They started distributing. ਔਰ ਉਹ ਵੰਡਣ ਲੱਗੇ Come, take. ਉਹ ਵੰਡਣ ਲੱਗੇ ਰੋਟੀਆਂ They were going and giving it ਉਹ to ਜਾ the ਕੇ crowd. ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ They took and gave it. ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ Shall I tell you one thing, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜੀ Pastor? God never called us to be a manufacturers. God has called us to be distributors. ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ We don't need to manufacture. ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ 8 months of salary is not enough. 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਕਾਫੀ How ਨਹੀਂ I'll build this ministry? ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਇਸ How ਸੇਵਕਾਈ I'll build this ਨੂੰ church? ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ How I'll ਬਣਾਵਾਂਗਾ take care of this congregation? ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ How ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ I can do the ministry? ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕਾਈ How I can ਕਰਾਂਗਾ take the family? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗਾ Salary is so little. ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਬੜੀ ਘੱਟ I ਹੈ have not studied. ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ How ਕੀਤੀ can I go out and preach? ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ You don't need to do anything. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ God has not called us to be manufacturers. प्रभु ने- God has called us to be distributors. ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ It is manufactured in the hand of God. Yes. It comes to us, and through us we are distributors. ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ If you see any man of God or any believer or any woman of God, if they are depressed, if they are discouraged, that means they are trying to manufacture themselves. ਔਰ ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਸੇਵਕ ਜੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ Yeah. If it comes from God, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ you can tell like Job, God gave, God took it. ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਧੰਨਵਾਦ This ministry is God's. ਇਹ ਸੇਵਕਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ If God tells me to stop preaching tomorrow, I will stop. ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹੇਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗਾ I cannot. ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ I am least bothered about ministry. ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ My ministry is being with God. ਮੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਹੈ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ If that thing correct over there, everything will be correct. ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ Imagine that the service of method is different from each other. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸੀਗੇ Every disciples have their own style. ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀ I have my own style. ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ Pastor Francis has his own style. ਪਾਸਟਰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ Pastor Gurucharan has his own ਪਾਸਟਰ ਗੁਰਚਰਨ style. ਦਾ ਆਰਡਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ Each man of God his own ਹਰ style. ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦਾ ਆਰਡਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ Imagine John coming. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਯੋਹੰਨਾ ਆਇਆ John is very polite, very love. ਯੋਹੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹਲੀਮ ਤੇ ਨਮਰ ਸੀ Come, beloved. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਓ ਤੇ ਖਾਓ Come. ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਪਿਆਰੋ Take ਖਾਓ it. ਹਾਂ ਜੀ ਆਓ Eat it. ਆਓ ਜੀ ਖਾਓ ਜੀ It has come from the hand of God. ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ Come, take it. ਆ ਲਓ ਜੀ Peter, ਪਤਰਸ rough man. ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁਰਦਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ Come, take. ਉਹ Eat, ਆ eat, ਜਾ eat. ਲੈ ਲੈ Come, ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ take. ਲੈ ਲੈ ਆ ਜਾ Eat. ਆ ਜਾ ਖਾ ਲੈ Very rough man. Come, take it fast, take it ਆ ਜਾ fast. ਛੇਤੀ ਲੈ ਲੈ It's already getting late. ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਛੇਤੀ Eat fast and go home. ਆ ਛੇਤੀ ਕਰ ਲੈ ਖਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣਾ ਪਤਰਸ ਪੰਜਾਬੀ ਪਤਰਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ Andrew comes. Andrew. ਅੰਦਰਸ ਆਇਆ His service is different. ਉਹਦਾ ਸਟਾਈਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ He's going and telling everybody. ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ See, because I gave the 5 loaves and 2 fish to Jesus, no miracle happened. All glory to Jesus. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਦੋ ਮੱਛੀਆਂ ਤਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ Don't forget Judas is there. ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ Ah, he's going to everybody. ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, He's telling slowly. ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੱਸਦਾ Take it. ਉਹ ਲੈ ਲੈ Take it. ਉਹ ਲੈ ਲੈ He's giving this hand, ਹਾਂ ਇਸ ਹੱਥ ਤੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ and this hand give me money for ministry of Jesus. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਾਨ ਵੀ ਪਾ ਦੇ ਦਾਨ ਵੀ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ये ਯਿਸੂ हाथ ਵਾਸਤੇ में रोटी दे रहा है, ये हाथ में पैसा रजिस्टर मिनिस्ट्री के ਇੱਕ लिए. ਹੱਥ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਦਾਨ ਲੈ ਲੈ Taking collection is not wrong. ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੇਟ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਦਾਨ ਲੈਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ Taking collection and collecting money for ministry is not wrong. ਸੇਵਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ये जीसस मिनिस्ट्री के लिए नाम बोल के ये इसको पॉकेट में रख लिया. ਪਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ Amen. ਆਮੀਨ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ What I'm trying to tell you. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜੀ Maybe the service. Imagine one thing. ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜੀ Even in the hand of the thief Judas,
multiplication happened there. ਉਹ ਚੋਰ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ That is the goodness of ਇਹ God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ That is the mercy of ਇਹ God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ It has nothing to do with you. ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ All because of Jesus. ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ Can you imagine? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ Miracles are begun to multiply even in the hand of Judas. ਉਹ ਯਹੂਦਾ ਸਕਰੂਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਏ ਰੋਟੀ ਦੇ That's your God. ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ That's your God. ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ No matter how the distribution is, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ the service of giving method is different. ਉਹ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅੱਡ ਸੀ But the miracle is the same from Jesus. ਪਰ ਚਮਤਕਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ Miracle is from the same person, Jesus ਚਮਤਕਾਰ Christ. ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ Gospel is the same. ਵਚਨ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ The service is different. ਸੇਵਕ ਅੱਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਚਨ The ਸੁਣਾਉਂਦੇ calling is ਨੇ different. ਬਲਹਟ ਅੱਡ ਨੇ The style is different. ਤਰੀਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ The church is different. ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ Denomination is different. ਜਿਹੜੀ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ Preaching is different. ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ But the miracles are the same. ਉਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ But Jesus is the ਯਿਸੂ same. ਮਸੀਹ ਉਹੀ ਹੈ But the gospel is the same. ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹੀ ਹੈ That makes a difference. ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ Don't worry how the pastors preach. ਪਾਸਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ See the goodness of God. ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੇਖੋ Oh, he's like this. ਉਹ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ Oh, he's like ਉਹ that. ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ Don't worry about that. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਵੇਖੋ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ If John is very slow, very loving, ਜੇ ਯੋਹੰਨਾ ਬਹੁਤ ਧੀਮਾ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ go to him. ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ If you like Peter, ਜੇ ਪਤਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ very ਲੱਗਦਾ rough, ਬੜਾ ਇੱਕ ਰਫ ਬੰਦਾ ਹੈ go to him. ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ But don't murmur behind the man of ਪਰ God. ਉਹਨਾਂ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ But it's the same gospel. ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ The same cross. ਇੱਕ ਸਲੀਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ The ਨੇ same blood of Jesus ਇੱਕ Christ. ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ What I'm trying to say. ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ The callings and the ministry may be different, but it all comes from the same person, ਸਾਡੀ Jesus ਬੁਲਾਹਟ Christ. ਔਰ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਅੱਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ Amen. ਆਮੀਨ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ If you don't like my style, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਟਾਈਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ don't call me next time. ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨਾ ਬੁਲਾਓ I will go to another church. ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਵਾਂਗਾ I will go to another place to ਮੈਂ preach. ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਊਂਗਾ Amen. ਆਮੀਨ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ If you don't like anything, your pastor, don't go behind him and tell about to others about him. ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ This pastor is like this. ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ My pastor is like this. ਮੇਰਾ ਪਾਸਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ He's doing like this. ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ Don't spread disease in the church. ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਫੈਲਾਓ If you don't like, ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ab chhod do. ਛੋੜ ਦਿਓ Just go away. ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਓ But don't go and poison other believers. ਲੇਕਿਨ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਘੋਲੋ इधर नहीं बोल रहा हूँ मैं बैंगलोर चर्च ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ You all are good people. ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕ You talk good about your pastor. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ I'm talking about in Bangalore. ਮੈਂ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ I'll tell you one thing and finish it. ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ If you make your pastor to smile, your family will be always smiling. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲਿਆਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ If you bless your pastor, God will bless your house. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ Amen. ਆਮੀਨ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ